Transverse waves clear ها دویم قسم د میکانیکل ویوز زموږ سره دی longitudinal waves longitudinal waves څه ته وایي longitudinal waves the waves in which the particle of the medium vibrate about their mean position parallel to the direction of propagation of waves longitudinal هغه waves ته وایي چې په دې کې با propagation of waves کدی سایډ ته کیږي دیکھو ګوره لکه this is the direction of propagation of waves while the particle of the medium vibrate in this direction particle برابر سره بند کا particle وسنګ vibration کوي دا یو particle دی نو د medium دا particle د خپل mean position نه په دې direction کې دی بیا په خپل position ته راځي بیا به دې سایډ ته راځي نو تاسو وګورئ د میډیم پارټیکل دسه وایبریشن کوي او دا ویو پروپیګیشن په دې ډایرکشن کې کوي دواړه یو بل ته څنګه دي پیرالل دي پارټیکل اف د میډیم او ډایرکشن اف پروپیګیشن اف ویو پیرالل ټو ایچ ادر نو چې دا یو بل ته پیرالل دي دې قسمه ویوز ته مونږه longitudinal waves وایو longitudinal waves the waves in which the particle of the medium vibrate about their mean position parallel to the direction of propagation of waves are called longitudinal or compressional waves deta hum hoy for example sound waves come waves de laga longitudinal wali sound waves چې کله د یو ځینه بل ځای ته ځي نو the medium particle parallel to the direction of propagation of waves ultrasound waves the vibration of a spring seismic P या S waves نو دا ټول زموږ سره څه دي دا longitudinal waves the longitudinal څه ته وایي in which the particle of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of waves number 1 دا یو کس د ډول وایي sound produce کوي کنه sound چې کله produce کوي نو یا زما आवाज واستاسو اوري نو دا زما आवाज تاسو ته څنګه در رسي زما आवाज په دې میډیم کې د پارټیکل in the form of compression and rarefaction energy transfer from one place to another place نو هغه compression او rarefaction کې دا کوم د air molecule یا د air particle چې دي دا particle څنګه vibration کوي parallel to the direction of propagation of waves دي چې د یو ځای نه بل ځای ته څه کېږي transfer کېږي اوس چې د یو ځای دا ګوره compression rarefaction compression rarefaction compression rarefaction compression څه ته وایي rarefaction څه ته وایي وروسته بیا په دې ټاپک باندې بیا هم ډسکشن پر روان دی کوم ځای کې چې پارټیکل ډینسټي سیوای پریشر سیوای دی ته compression وایي rarefaction چې کوم ځای کې پارټیکل کمی دی ته موږ rarefaction وایو نو in the form of compression and rarefaction تاسو وګورئ دا انرژي څنګه ویو څنګه ځي لکه دا غوږ دی کنه اول ته ډرم دی نو دا داسې را روان دی کنه ټیک شو اوس تاسو د دې میډیم د پارټیکلز ته وګورئ چې دا څه چل کوي نو تاسو وګورئ دا پارټیکل اف د میډیم به داسې چل کوي ټیک شو نو د ویو پروپیګیشن ډایرکشن ته وګورئ او د پارټیکل اف د میډیم وایبریشن ته وګورئ یو بل ته څنګه دي پیرالل نو چې کله دا دواړه یو بل ته parallel the qisma waves ته موږ څه وایو longitudinal waves in which the particle of the medium vibrate parallel to the direction of propagation the هغه سیډ نه propagation of waves کیږي او تاسو د particle of the medium ته وګورئ چې دا څنګه vibration کوي parallel to the direction of propagation of waves دیکھو وګورئ wave د څه transfer کیږي کنه particle of the medium دا زموږ سره particle of the medium دی نو دا پارټیکل دسه موشن کوي وایبریشن کوي نو دا وایبریشن اف د پارټیکل له دا پروپیګیشن اف د ویو د یو بل ته څنګه دی لګه پیرالل دی دې ته مونږه longitudinal waves وایو in which particle of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of waves پوه شوي به لکه په دې باندې په longitudinal waves باندې ها په دې کې compression وګورئ او rarefaction compression هغه ځای ما تاسو ته ویل چې الته پارټیکل تعداد سیوای نو پریشر بم سیوای
نو دا زموږ سره سره کمپریشن، دا سره لکه ریرفیکشن، دا سره کمپریشن، دا کمپریشن دی. اوس تاسو وګورئ کمپریشن په کوم ځای راغلی؟ په کرسټ. دا کرسټ دی که نه دی لکه دا ټرف دی که نه، دا کرسټ دی، دا سره ټرف دی. نو په کرسټ باندې څه راغلی؟ کمپریشن. یعنی مینس کرسټ به صحیح compression او trough rarefaction. Compression where the place where the density of the particle and the pressure of the particle is greater. التب هغه ځای چې particle پکې سیوای، density سیوای، pressure سیوای، دې ته موږ compression وایو. او دا به کوم ځای لکه crust. Vibration particle vibration کوي داسې او wave propagate کیږي په کوم ډایرکشن کې؟ په دغه ډایرکشن کې. نو parallel to each other. This is called longitudinal waves. Wavelength څه ته وایي؟ The distance between consecutive trough or crust. دا زموږ سره crust دی او دا crust دی. نو ګورئ که تاسو یې د سیم ډیفینیشن کوئ هغه یې سیلو والا قصه پکې ده چې د دوو کرسټ کنزیکټیو کرسټ په منځ کې لینث ته مونږ څه وایو لکه ویولینث ورته وایو. که څوک دا وایي چې د دوو کنزیکټیو کمپریشن په منځ کې ډسټنس ته څه وایي؟ دغه هم ویولینث شو که نه. تاسو ته ما ویلي چې دا ګورئ دا یو کمپریشن دی او دا بل کمپریشن دی. کمپریشن ټو کمپریشن لینث از کالډ ویولینث او یونټ یې څه دی؟ ما تاسو ته ویلي ګریک لیټر دی لیمډا باندې ریپرزینټ کیږي او یونټ یې څه دی؟ میټر. که تاسو دلته وګورئ دا ټرف دی او دا ټرف دی، نو د ټرف او د ټرف په منځ کې دې ډسټنس ته موږ څه وایو؟ ویولینث. یا دا کم ټرف چې دی دا څه شی دی لکه ریرفیکشن او دا سره ریرفیکشن. د کنزیکټیو ریرفیکشن په منځ کې فاصلې ته څه وایي؟ ویولینث ورته وایي. د ډسټنس بټوین ټو کنزیکټیو کرسټ آر ټرف. د لانګیټیوډنل ویوز یو بل اگزامپل، که تاسو فرض کا یو سپرینګ راواخلئ او دا سپرینګ د دې سایډ نه تاسو داسې پریس کوئ، څه کوي لکه پریس یې کوئ، نو دا سپرینګ به څه کوي لکه دا سپرینګ به داسې به وایبریشن کوي. ٹھیک شو. اوس پارټیکل آف د میډیم انرژي به ټرانسفر کیږي، ویوز به پروپیګیټ کیږي. پارټیکل آف د میډیم به څه کیږي؟ دا به وایبریشن کوي اباؤټ their mean position in the form of this is compression. ښکاري دا compression لګا تاسو وګورئ یو compression بل compression بل compression. نو compression rarefaction compression rarefaction. بل example یې وګورئ دام زموږ سره propagation of waves د یو ځینه بل ځای air دی. تاسو وګورئ دا څه شی جوړ دی؟ compression او دا بل څه دی؟ rarefaction. نو تاسو compression and rarefaction compression or rarefaction in which the particle of the medium دلته ویولینث ته وګورئ. ویولینث تاسو وکتو لارج ویولینث، ویولینث ته وګورئ د دې ځای نه واخله هغه بل پکې نشته خو لکه زه به یې بیا د دې ځای نه کنسیډر کوم. د دې ځای نه واله د دې ځای پورې دا زموږ سره یو ویولینث دی. ښه ویولینث خو پېژنئ که نه؟ ون ویو څومره یي؟ ګورئ که تاسو دا داسې والی د کرسټ نه واله د کرسټه پورې دا ون ویو شو که نه؟ ټیک شو. یا فرض که دا تاسو داسې والی نو د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې دا څه شو؟ ون ویو شو. نو دلته یې ویولینث سیوا دی. ټیک ده. ګورئ چې ویولینث یې کله کم شي نو بیا ورته ګورئ دلته به دا هم نږدې مخکې که تاسو به دې کې کتلی نو دا کمپریشن به ډېر لرې و چې بل به پسې راتلو نو د دواړو کمپریشن په منځ کې فاصله ډېره وه. ولې ویولینث سیوا و که نه؟ اوس تاسو وګورئ اوس زموږ سره یو کمپریشن دا دی او یو کمپریشن دا دی. د دواړو کمپریشن په منځ کې فاصلې ته ویولینث وایي. او دلته ګورئ که فرض که زه یې کنسیډر کړم دا دی او دا دی نو د دې ته ویولینث وایي که نه؟ نو یو کمپریشن په کوم ځای باندې راغلی؟ په کرسټ باندې. بل کمپریشن په کرسټ باندې. نو ویولینث دلته څه شو؟ کم شو. او مخکې ویولینث څه و؟ سیوا و. نو ویولینث څه ته وایي؟ the distance between two consecutive crust or compression trough or rarefaction is called wavelength. دا ویولینث نورم که کمیږي نو تاسو ورته ګورئ. اوس ورته وګورئ په دې وخت کې
ویولنت څه شو لکه نورم کم شو. چې ویولنت کم شو نو هلته کمپریشن ته وګورئ. ګوره د دې ځي نه واخله د دې ځي پورې دا زموږ سره ویولنت شو. دلته وګورئ دا یو کمپریشن دی دا بل کمپریشن دی دې په منځ کې دا څه شو ویولنت شو. small wavelength of the medium vibrate about their mean position and wave parallel to the direction of propagation of wave. یو بل example لیتا سو دا هم spring والا example دی چې longitudinal waves پکې پیدا کیږي. when we compress the spring then this is the direction of propagation of waves and the particle of the medium parallel to the direction of propagation of waves. دا یو بل example دی tuning fork په لیدلای چرته. this is tuning fork. when we struck this tuning fork with rubber pad then the transfer energy to the particle of the medium. The particle of the medium vibrate about their mean position parallel to the direction of propagation of waves. تاسو وګورئ in the form of compression and rarefaction energy د یو ځای نه بل ځای ته څه کیږي ترانسفر کیږي. او په ساوند کې به بیا په دې باندې نور ډسکشن هم کوو خو چونکې دا د لانګیچیوډنل یو اگزامپل دی تاسو یې ګورئ. compression the region of high pressure. تاسو the compression toll the region of high pressure and density relative to equilibrium density or pressure of the medium are term as compression. تاسو compression ولیدو هغه ځای چې هلته به د پارټیکل تعداد ډیر زیات سیوا و کلوز به پارټیکل یو بل ته چې څه کله پارټیکل یو بل ته کلوزي نو ډینسټي به هم سیوای او پریشر به هم سیوای نو دې ته موږ څه وایو کمپریشن ورته وایو. دویم زموږ سره د ریرفیکشن لکه تاسو به دې کې کته شي کمپریشن هغه ځای چې هلته ډینسټي سیوای پریشر سیوای دا کمپریشن دی دا کمپریشن دی هغه کمپریشن دی دا کمپریشن دی. دویم زموږ سره او کرست او دویم زموږ سره د ریرفیکشن تاسو کمپریشن به دې کې کته شي دا کمپریشن دا کمپریشن دا کمپریشن. دویم زموږ سره د ریرفیکشن هغه ځای چې التا the region of low density and pressure relative to equilibrium density or pressure of the medium is termed as rarefaction. rarefaction څه ته وایي rarefaction هغه ځای ته ویلی شي چې التا پریشر کمی په نسبت د equilibrium باندې پریشر به کمی او ډینسټي به هم الته کمی. تاسو rarefaction هم په دې کې کتای شئ چې rarefaction څه ته وایي. تاسو وګورئ دې ډایګرام ته وګورئ دا کمپریشن دی او دا څه دی rarefaction دی. دا زموږ سره دا ځای څه دی لکه rarefaction او دا سره کمپریشن. دلته ډینسټي پریشر سیوا دی او دلته ډینسټي پریشر څه دی کم دی. داسې دلته وګورئ د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې دې ته څه وایي rarefaction او دا سره کمپریشن. نو دلته وګورئ لاین سیوا دی که نه یعنی پارټیکل سیوا دی ډینسټي سیوا ده پریشر سیوا دی. دلته پارټیکل د یو بل نه لرې لرې دي نو دې ته موږ څه وایو rarefaction او دې ته موږ څه وایو کمپریشن.